शादीशुदा औरत के साथ मजे लेगा तू। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। कहाँ चाहिए? गुड्डू को बोलिए हम आए हैं, हमें भी चाहिए। क्या चाहिए? वही जो गुड्डू अकेले। आप ठीक है? अरे चाहिए क्या? हेलो जी, हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। तुम्हारी बीवी कहाँ है? कौन सी बीवी? मतलब कितनी बीवी हैं तुम्हारी? हेलो जी, हेलो बेटा, हमारे इनका ना अभी मूड हुआ है। हाँ? चाय पीने का बेटा। अच्छा बेटा, तुम्हारी शादी को कितना टाइम हुआ है? 1 साल। 6 महीने। हाँ भैया, शादियों का सीजन चल रहा है। जैसे अभी अनुष्का विराट की हो गई, दीपिका रणवीर की हो गई, यहाँ तक कि प्रियंका और निक की भी हो गई। तो मैंने सोचा मैं भी कर लेता हूँ। ओ हेलो भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? भाई साहब, मैं तुम्हें शादी के लिए पूछने आया था। शादी? पागल हो गए हो क्या? पर बॉस, मुझे क्या पता था कि मैं इस मॉडर्न चुप्पे में फंस जाऊंगा। एक काम करते हैं, हमें ना लिव इन करना चाहिए। ये बात कहाँ से आ गई शादी के बीच में? जे शादी के बीच में नहीं, शादी से पहले आता है। हमें भी ट्राई करना चाहिए ना, आजकल तो सब लोग कर रहे हैं। होटल में रहना लिव इन रिलेशनशिप नहीं कहलाता। अगर वो करना है तो होटल बुक करा लो। नहीं, हमें वो नहीं करना। वो नहीं करना मतलब? मतलब हम वो सारी हरकतें करेंगे ना जो पति पत्नी करते हैं। तुम ना ज्यादा उछलो मत। आप शादीशुदा नहीं, आप भी ये बात किसी से ना कहो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक टीका लगाना है और माला ही तो पहननी है। मैं रेडी हूँ। जी सुनती हो? अच्छा बेटा, तुम्हारी शादी को कितना टाइम हुआ है? 1 साल। 6 महीने। पक्का शादी क्यों करी तुझे? मेरी इतनी अच्छी लड़की है, जरा से कपड़े कम है पर शर्म नहीं तुझे सब करने से पहले? हरामखोर कुत्ते, उधर क्या देख रहा है? इधर देख, इधर। सब समझ गया मैं कि आपकी शादी नहीं हुई है और आप सबको उल्लू बना रहे हो। एक्चुअली हमारे पास प्रोटेक्शन है क्या? है ना, बहुत सारे हैं, अलग अलग वैरायटी के। मम्मी स्ट्रॉबेरी। पर ये दुनिया का पहला लिव इन होगा जिसमें पूरा परिवार साथ में रहता है। त्रिवेदी जी की बेटी ने भक्त के शादी कर ली। अरे तो शादी करी है ना, बिना शादी के तो जना रहे रहते। अगर बिना शादी के रहते तो क्या होता? तो बेटा, जमुना जी के अंदर कई सारी लाशें तैर रही होती। गुड्डू, शादी कैसे करनी है? गुड्डू को ना पता कैसे करनी शादी। गुड्डू तो इतना उतावला हो गया ना कि अगर जहाँ कोई हवन और मंत्र पढ़ने वाला मिल जाए ना तो यहीं कर ले शादी। सर्वमंगल मांगल्ये नारायणी नमो। वो ना मेरे मोबाइल का डाटा खत्म हो गया। Donc, les méchants, ce sont les Skrulls. Et vous, vous êtes une Kree. Une lignée de nobles guerriers. Héroïque. Noble guerrier héroïque. la vie a commencé le jour où elle a failli s'achever. On t'a trouvé. Tu avais tout oublié. On a fait de toi l'une des nôtres. Pour que tu vives plus longtemps, plus intensément, plus héroïquement. Tu es né 2 fois. J'ai souvent des flashs. Comme des souvenirs. Quelque chose dans mon passé est la clé de tout ça. Vous savez le piloter? On verra. C'est oui ou non, sinon il n'en est pas question. C'est oui. Est-ce que tu veux savoir
ce que tu es vraiment. Je crois que j'ai vécu ici. Qu'est-ce que vous me cachez? Tu viens de très loin. Mais tu n'es pas aussi forte que tu crois. Cette guerre n'est qu'un début. Notre guerre, je ne vais pas la faire. Je vais y mettre un terme. Oh, mais que t'es mignon, t'es trop mignon, toi, comme ça. Comment tu t'appelles, hein? Fury, Je reviens. T'es le seul à pas être au courant, comme d'hab. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, Sylvain, l'infirmier, sa femme s'est barrée en Turquie avec son fils. Ton fils est toujours là-bas? Il pourrait pas aider? Elle a complètement pipoté. Maintenant, elle est là, quelque part avec son môme. Est-ce que la nana lui a envoyé une photo entre-temps? Une, mais bon, Copie les coordonnées GPS dans Google. Ça dit quoi? on l'a localisée. C'est Raqqa. Bon, j'ai pas de bonnes nouvelles. On n'a pas de service actif en Syrie en ce moment. Il faut savoir une chose. Autant il y a des types qui sont partis là-bas, qui se rendent compte que la réalité est pas là à hauteur du prospectus, et ils rentrent. Les femmes, par contre, elles reviennent pas. Pas une seule. Mais le petit, c'est bien, faudra le former. Il pointe là, pointe là. Sylvain, j'espère que tu m'entends. Mais on est à Raqqa et j'ai besoin d'aide. Je vais aller taper directement au ministère. Oui, mais là, Syrie, on peut rien faire. Je voudrais juste poser une question. Vous pouvez nous aider ou pas? Je suis syrien, je voudrais l'asile politique en France. Gabriel, c'est toi la DGSE? Ce que tu fais nous intéresse. Les réseaux à Raqqa. Il y a 120 km, plus des patrouilles. La frontière, je l'ai passée. C'est très risqué. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire là? Bah, trouver l'argent déjà. Vous savez qui vous avez chopé? C'est un héros. Ça se trouve, elle est en train de nous trahir. Maintenant, appuie! Tu te rends compte que si ça merde, tu as 2 morts sur les bras? Les dernières heures d'une histoire d'amour de l'énigmatique Henri Pic. Véritable triomphe littéraire. Madeleine Big, je pose la question tout haut que beaucoup de gens se posent tout bas. Êtes-vous certaine que c'est bien votre mari qui a écrit ce roman? Vous êtes en train de vous moquer de mon mari. Non mais vous l'imaginez, le pizzaiolo breton qui pond un bouquin de cette envergure? Mais sérieusement, toi, tu vois papa écrire ça entre 2 fournées de pizza? J'ignore qui a écrit ce livre, mais je vais trouver. Vous prenez pour qui? Vous avez le culot de venir ici? Mais ça va pas bien, vous. Pourquoi Henri Pic? Pourquoi toute cette mystification? J'ai besoin de vous pour aller au bout de cette enquête. Vous êtes un peu mon docteur Watson. Et pourquoi c'est vous, Sherlock Holmes? Bah parce que c'est mon enquête. Si on pouvait trouver une lettre, une carte postale... J'en ai des lettres de lui. Ouais, c'est pas exactement ce dont je me souvenais. Peut-être que c'est en tombé sur la liste de courses de Proust, toi. Oui, mais on a retrouvé la liste des courses de Proust et ça de la gueule. Regardez. Henri Pic a emporté son secret dans la tombe. Acceptez-le. Vous allez arrêter d'emmerder ma fille. Ah, vous allez quand même pas nous menacer avec votre binette. Non, ça c'est une serfouette. J'ai presque tout perdu avec ce bouquin. Vous êtes en train de bouleverser nos vies. C'est ce livre qui bouleverse nos vies, non? Pensez pas, Joséphine? Vous savez où il habite? Ah oui. Eh ben alors, il habite où? Il habite la dernière maison à la pointe du... Où? Hoş geldiniz. İçeri mi yavrum? Allah rahmet eylesin. Aynur da seni kızlarla yapayalnız bırak. Yalnız falan değilim ben. Sibel var yanımda. Sibel mi ben değil ne? Islık değil. Sen ben anlıyorsun. Sakın bir daha yanıma yaklaşma. Çocuklarım da senin gibi olur maazallah. Hala kurdun peşindesin değil mi? Ormanı gitme bir daha sen. Bu herif vatana millete zararlı bir terörist. Üstelik silahlı. Niye konuşmuyorsun? Korkuyor musun? Kemik nasıl söyleniyor?
Bir derdin varsa söyle kızım. Ormanda gizli gizli görüştüğün adam kim? Kardeşin görmüş seni, bize yalan söyleme. Tanrım, hakkını helal etmeyecek sana. Sen evden çıkmıyorsun. O kadın ormanın kalbine girer tek başına. Ateşi arar, olur. Il s'agit de Broly. Tout porte à croire qu'il pourrait même être le Super Saiyan dont parle la légende. Ces barbares ont été enrôlés de force et n'obéissent qu'à reculons. Ils pourraient bien tenter de me renverser n'importe quand. Je sens qu'un grand malheur menace notre peuple. Essaie de survivre le plus longtemps possible. Ton laboratoire a été cambriolé. Ils sont partis avec les boules de cristal. Heureusement pour vous, je sais où elles se trouvent. Sur le continent glacé. Là en bas, ce sont les hommes de Freezer. Ce sont des Saiyans, tout comme vous. Le plus jeune se prénomme Broly et il est accompagné de son père. À toi de jouer, Broly. Attends. C'est vrai dur à cuire celui-là. Il a été conditionné pour être violent, ça vient pas de lui. Je m'appelle Foster. Moi, c'est Toupin. Est-ce que vous ressentez de la sympathie pour moi? Aucune. C'est dommage. On aurait pu devenir copains. On a rendez-vous. Mais pourquoi on a rendez-vous avec lui? C'est pour le tuer. Mais pourquoi il va falloir? Mais parce que c'est écrit dans le scénario. C'est complètement con, cette histoire de tuer un mec. Nous venons pour vous tuer. Moi, dans mon scénario, il y a écrit « Sors un flingue ». Comment vous faites maintenant? Ben, on vous dit au revoir et désolé pour le dérangement. Quel est le salaud qui écrit toutes ces conneries? Mais j'en sais rien, moi. Présentation des scénarios. Séquence 17. Dans 5 minutes, on boit une bière. Je ne vous sers pas de bière. Et pourquoi? Les deux connards arrivent. Le patron leur dit, je ne vous sers pas de bière. Vous vous foutez de notre gueule? Je n'ai eu aucune page. Mais vous faites comment alors? J'improvise. Vous pouvez pas me donner des pages pour rentrer dans l'histoire? Mais je suis pas auteur. Je suis un personnage. Tu me reconnais? Ça fait 30 ans que je fais ça. Qu'est-ce que vous nous voulez? Je suis un inventeur d'histoire. Je le connais, moi, mon scénario. Il y a la même fin pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une fois, tu as le sentiment de m'avoir aimé? Qu'est-ce que c'est que cette musique? Quand une femme disparaît dans la nuit, il y a toujours une musique. Triste, la musique. Oui, mais quand elle revient, la musique est joyeuse. Scénario de merde! Vous savez pas la fermer, votre gueule? Je fais comment pour les trouver? Non, ils sont faciles à localiser, c'est les deux plus cons de la ville. Question diplôme, je vois un brevet des collèges, une formation en coiffure, question expérience professionnelle, Miss Nord-Pas-de-Calais. Waouh! Je viens pour la X. Maman, pourquoi on n'achète pas la Mini? Non, on n'a pas les moyens. Bah si t'achetais moins de drogue aussi. Tu vas dégager, oui? Ah, c'est nous qu'on n'a pas payé le loyer, c'est nous qui t'en tort. Tu peux comprendre ça? Tu peux commencer quand? Tout de suite. Ah, putain! Ça va? Quel enfer! Attends de nettoyer la machine ce soir. Ouais, bah ça sera sans moi. Ça a toujours été une pétasse. T'es vraiment canon, tu sais. Donnez-moi mon sac! Il y a combien là-dedans? Il est mort. Oh, on a bien vu, merci. Le problème, c'est qu'il faut le sortir d'ici. On peut le sortir petit à petit, hein. Bah quoi? C'est notre boulot de faire des boîtes.
Jean-Mi ou un Macro, c'est pareil, non? Jean-Mi a disparu avec le pognon des Belges. Pourquoi tu leur as pas dit? T'es con quoi? Tu veux qu'il fasse des frites avec ma bite? C'est quoi tout ce fric? C'est rien, Dylan, va te recoucher. Faut vraiment te calmer, hein. Dis donc! Vous êtes pas bande de fils de pute! C'est une chanson d'anthologie, ça. Ça veut dire quoi, I got five on it? Ça parle de drogue. Ça parle pas de drogue, ça parle de défonce. Faut pas se droguer. Sans le rythme. Ça y est, tu l'as. Incroyable comme ils sont grands. Tu sais que Gabe a un bateau? Le King, c'est papa! Il plaisante, là. Il ne plaisante pas. Eh, c'est l'heure de la vodka. Ah ouais. Ouais, Jason. Jason! Jason! T'étais où? Je savais pas si t'étais perdu. Reste près de moi et je te protégerai. Il y a une famille dans notre allée. C'est probablement les voisins. Vous avez peur d'une famille? Bonjour, je peux vous aider? Zara, mets tes chaussures. Si vous voulez la jouer dingue, on peut la jouer dingue aussi. Mais vous êtes qui? Ils sont nous. Ils sont exactement comme nous. Ils pensent comme nous. Ils savent où on est. Il faut partir le plus loin possible. Ils s'arrêteront que quand ils nous auront tués. Ou qu'on les aura tués. Fais attention. Bienvenue à la maison, l'équipe. On va le faire tomber, ce putain de mur. Et après, on est blindés à vie. Ouais. On va bien s'occuper de toi. Qu'est-ce qu'il a? On dirait il veut niquer le mur. Il y a une voiture qui vient de se garer sur le parking. Je suis juste le vigile. Fouille-le. Il doit avoir son téléphone. Attendez, je crois qu'il en a un autre. Ah non, c'est sa bite. Ah, mais vous, les vigiles, vous aimez bien faire les cow-boys, hein? Allez, lève-toi. Vous imaginez même pas de quoi il est capable. Mon mari va faire une connerie. Ancien chef de guerre africain, surnommé Walter le Sanguinaire. C'est le vigile, c'est un psychopathe. Ici le responsable de la sécurité Walter Kikamba. Notre magasin va fermer ses portes dans 5 minutes. Je vais vous envoyer en enfer. Quand faut jouer les bonhommes, ah là, y a plus personne, hein? Moi, à mon époque, dans ma banlieue, on se faisait pas des brochings, des délissages. On n'écoutait pas du rap de salope. Aïe! Qu'est-ce qu'il fait? Putain! C'est quoi ce truc? C'était patate! La vie de ma mère, c'était patate! Tu veux jouer, on hein? Tu veux jouer? Ah ben on va jouer, allez! Tu peux pas aller lui parler dans votre langue, il va t'écouter, toi, c'est sûr. Je suis né à Aubervilliers, moi, tu veux que je lui dise quoi? Ça, c'est les blancs, ça, hein? Ils veulent nous diviser. Faut que ma gueule. J'ai toujours parlé comme ça. On va se retrouver en tôle. Tu me vois, moi, en prison? Ils vont me foutre une perruque, ils vont m'appeler Samira, ils vont me défoncer mon petit cul.
Je m'installe sur Paris. T'es là pour longtemps? Juste le temps de passer le concours. D'ici là, faut vraiment que je trouve un boulot. Y'a pas un petit job ici? J'ai le plaisir de vous présenter vos nouveaux professeurs. J'arrive pas. J'ai tout essayé, je leur ai montré, ça marche pas. Je suis nul comme prof. Fais-toi confiance. Est-ce que ça vous tenterait de participer à un concours de hip-hop? On mixe nos styles. Un hip-hop et un classique. Et on va finir par un duo. Je ferai le duo avec Chloé. C'est le concours pour entrer à l'école de l'opéra. C'est demain, j'en ai toujours rêvé. Est-ce que tu te rends compte qu'on peut pas gagner le concours sans toi? Je me barre. On n'a pas fait tout ça pour rien, bordel! T'as vu tout le temps qu'on t'a donné? Le doute a toujours été mon pire ennemi. La peur de pas être à la hauteur. Quand je te vois danser, quand je danse avec toi, je vibre. Même si t'es pas là. Je danse avec toi. Bienvenue, bébé Dumbo. On fait tous partie de la même famille. Du plus petit au plus grand. Vous possédez quelque chose de très rare. Un mélange de merveilleux, de mystère, de magie. Venez avec moi. Ensemble, sur les ailes de cet éléphant, nous irons très loin. Que se passe-t-il? Où l'emmène-t-il? Conduis Dumbo à l'intérieur. Mais c'est sa mère. Fais quelque chose. Il a besoin de nous. Regarde-moi. Nous ramènerons ta maman à la maison. Je ne vois rien de magique. Tes enfants ont besoin que tu crois en eux. Plus vite! Montre-leur, Dumbo. Tu peux y arriver. Vole, Dumbo. Vole. Baby, oh.